Hi, good morning, students. How are you? I hope that you all are fine and safe at home. I am Kshitija Doshi, and today we are going to discuss the activities or the assignments related to Big Data Big Insights. But before discussing the activities and the assignments related to Big Data Big Insights, I just want to recapitulate what we studied in this lesson so that you will remember the lesson what we have studied. Okay, so first we will start with the icebreaker section which we studied. There were five situations given to you, and suggestions were asked for each and every situation, and it was a business suggestion which you have to give. तुम्हाला काय केलं होतं तर 5 सिच्युएशन्स दिले होते. 5 सिच्युएशनला सजेशन्स मागितले होते. कुठले सजेशन्स होते तर ते बिझनेस सजेशन्स होते. So we gave the suggestions to all these 5 situations which you were given. The first one was first suggestion was increase the flights between 7 a.m. and 9 a.m. I'm not going to read the situation which is given. I'm just going to read the suggestion. Then the second suggestion was increase the number of examination centers and more jobs in it. Then third was increase the facilities in the park, start such parks in the city in different areas, charge merge facility charges maintain the quality of the garden. Then increase new brands and give discounts to attract many people, keep quality products and give good customer service. Then the last suggestion was increase social awareness and scientific consciousness programs during this period. Increase the rate of advertising during this period. Okay. So these were the five suggestions which were given to the five situations. The next icebreaker was information sources. We saw five information sources. First was like apps, then second was newspaper, third was television, fourth was website, and fifth was blogs. Then we started with our lesson big data, big insights. So we started with the first question, that what happens when you like a post on Facebook where or any website, or do online purchases. Then uh, then what we saw, that big data can be in petabytes or exabytes of data consisting of trillions of records. It can be a big record which is collected from all the different sources. So this can be a big data. Big data म्हणजे काय तर खूप मोठा डाटा कलेक्ट केला जातो, खूप ठिकाणावरनं बिलियन्स आणि ट्रिलियन्सचा रेकॉर्ड असतो, म्हणजे अब्जावधीचा आपण जसं म्हणतो तसा रेकॉर्ड असतो, आणि लाखो लोकांकडनं करोडो लोकांकडनं तो गोळा केलेला असतो. ओके. Then we saw the sources of big data. There were actually five sources of big data. The first was web, the second was sales, the third was customer call center, then fourth was mobile data, and the fifth was social media. Then we saw who uses this big data. First was industries, second were companies, then institutions, and at last were organizations. हा डाटा कोण यूज करतो तर इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इन्स्टिट्यूशन्स आणि ऑर्गनायझेशन्स हा डाटा यूज करतात. आणि मग ह्या डाटाचा यूज काय आहे ते बघितलं आपण. टू अनकवर द हिडन पॅटर्न्स, अननोन को रिलेशन्स, मार्केट ट्रेंड्स अँड कस्टमर प्रेफरन्सेस. म्हणजे काय तर मग अनकवर करायला म्हणजे उघडायला, आपण अनकवर करायचं म्हणजे ओपन करायचं. ओपन करायला काय तर हिडन पॅटर्न्स, अननोन को रिलेशन्स, देन मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरन्सेस, हे सगळं करण्यासाठी या बिग डाटाचा यूज होतो. ओके. Then we were going to see the importance of big data in industries, companies, institutions and organizations. ह्याच्यामध्ये आपण बिग डाटाचा यूज बघत होतो. So we saw actually 8 uses. The first use was of our location tracking. I'm just going to do the slideshow of location tracking. First was identifying the exact location. Then the second was to see the traffic where it is, to see the congestion of the road, to see the condition of the road, so that you can plan your travel time and transportation of goods. Then you can track the location of your goods. You can also track the condition of your goods. And big data has the logistic to reduce the risk of transport and
to improve the speed and reliability in delivery. These were the actually six uses of big data in location tracking. Location tracking मध्ये हे 6 uses होते. त्याच्यानंतर आपण अंडरस्टँडिंग वेदर पॅटर्न्स मधला यूज बघितला बिग डाटाचा. तर मग हे जे सॅटेलाइट्स असतात किंवा मग जे वेदर सेन्सर्स असतात ते सगळा ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा कलेक्ट करतात आणि तो डाटा सगळा वेदरचे जे स्टेशन्स आहेत त्यांच्याकडे ते प्रोड्यूस करतात आणि मग त्या डाटाचा हेल्प काय होतो आपल्याला, तर मग वेदर फोरकास्टिंगसाठी हेल्प होतोय आपल्याला. नंतर मग वेदर पॅटर्न्समुळं आपल्याला नॅचरल कलॅमिटीज ज्या काही येणार आहेत त्या प्रेडिक्ट करण्यासाठी सुद्धा हेल्प होतो. सो व्हॉट विल हॅपन, देन वी कॅन डू डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस आपण करू शकतो. ज्यावेळेस ह्या डाटाचा आपल्याला हा डाटा मिळतो त्यावेळेस आपण डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस करू शकतो. अँड देन वी कॅन ऑल्सो स्टडी द ग्लोबल वॉर्मिंग अँड प्रेडिक्ट द अवेबिलिटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. नॅचरल रिसोर्सेसची जी काही अवेबिलिटी आहे ती पण आपण ह्या डाटाने प्रेडिक्ट करू शकतो. ओके, सो दिस वॉज द यूज ऑफ बिग डाटा फॉर द वेदर. Then third was healthcare industry. In healthcare industry we saw that now the people are becoming health cautious. They are using smartwatches and other wearable devices, and it is their own biomedical research devices. Then they keep a record of these actually devices keep record of distance walked, then your exercise record, then your sleep pattern and your heart rate also. या सगळ्याचं ते रेकॉर्ड ठेवतं. Then these are the healthcare instruments which we can keep at home. We saw it, and then we can get the feedback. इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक मिळतो की ना आपली तब्येत कशी आहे याचा इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक आपल्याला प्रत्येकाला घरी मिळू शकतो. So it is not always necessary to go to a hospital and visit a doctor for each and every test. Then these are the gadgets we saw. This is the BP gadget, actually blood pressure measuring gadget. हा हे जे काय आहे तर ब्लड प्रेशर मेजर करण्याचं यंत्र आहे. नंतर हे दिस इज ब्लड शुगर ॲक्च्युली, अँड दिस यू कॅन डू ॲट होम ऑल्सो. यू कॅन मेजर युअर ब्लड प्रेशर ॲट होम, ब्लड शुगर ॲट होम, अँड सो this analysis actually helps the doctors to do the better diagnosis and unnecessary guesswork is avoided. It can also keep the past record of the patients, and so better analysis can be done. Big data also helps in monitoring outbreaks of epidemics and pandemics. पॅन्डेमिक्स आणि एपिडेमिक्स जे काही होणार आहे त्याचा आउटब्रेक कसं होणार आहे किंवा मग तो कसा होतो आहे ह्याच्यावरती मॉनिटर करण्यासाठी, मॉनिटर म्हणजे त्याच्यावरती देखरेख करण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डाटाचा यूज होतो. Then we can take the precautionary measures. Actually we saw that in COVID-19 there were the precautionary measures taken for that was lockdown was there, and then the red zone areas were declared, containment areas were declared, and so for all these things this big data is also needed. Pharmaceutical companies actually use this health data of the people to do the researches in the medicines तयार करण्यासाठी हा बिग डाटाचा यूज केला जातो फार्मास्युटिकल कंपनीजमध्ये. आणि मग ह्याचा यूज परत काय होतं तर मग बेटर सोल्युशन्स मिळतात लोकांना, त्यांच्या प्रॉब्लेमसाठी बेटर सजेशन्स मिळतात डॉक्टर्सकडनं, आणि त्यामुळे ह्या बिग डाटाचा यूज होतो ह्या सगळ्या ह्याच्या मेडिकल पर्पजेससाठी. So at last we saw the summary of this healthcare uses of big data in the healthcare industry. Then we saw the uses of big data in banking, finance and trading. So in this way at first we saw that the big data analytics investment patterns help us to study how the people do the इन्व्हेस्टमेंट कशी लोक करतात ह्याचा स्टडी करण्यासाठी ते हेल्प करतं. देन
Banks and finance companies can give suitable plans to these people. They can help the bank to function very smoothly. Then they can predict the cyber crimes and card fraud detection can be also done. Mislead transactions and failures in net banking can be also handled, and the bank transactions can manage very smoothly due to this. म्हणजे जर सपोज अशा बँकिंगमध्ये जर घोटाळे झाले तर ते सगळं डिटेक्ट करू शकतो हा बिग डाटा आणि बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स जे आहेत ते स्मूथली रन होण्यासाठी मदत होते. देन SEC uses big data for possible trades and suspicious activities. मॉनिटर करण्यासाठी पॉसिबल ट्रेड जे आहे म्हणजे सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज किंवा इलिगल ट्रेड्स जे आहेत ते मॉनिटर करण्यासाठी त्या बिग डाटाचा यूज SEC कंपनीज करत असतात. नंतर मग फ्रॉडसुद्धा फायनान्शियल मार्केटमध्ये आयडेंटिफाय करण्यासाठी सुद्धा ह्या बिग डाटाचा यूज होतो. Now, then HFT actually uses big data to make ट्रेडिंग डिसिजन्स बनवण्यासाठी सुद्धा बिग डाटाचा यूज होतो. आणि मग जिथं सेकंदाला बाय आणि सेल्सचे डिसिजन्स होतात, ॲक्च्युली इन द शेअर मार्केट यू कॅन से देर आर बाय अँड सेल डिसिजन्स ऑन अ सेकंद ऑल्सो, अँड सो मच ऑफ मनी ट्रान्झॅक्शन्स आर डन in 1 second. So in this moment of second they have to decide, and this big data actually helps to decide the brokers what they have to do. शेअर मार्केटमध्ये जे काही ब्रोकर्स असतात त्यांना ते हेल्प करतात की ना काय करायचं आहे, कुठला शेअर ठेवायचा आहे, कुठला विकायचा आहे. These were the first 4 uses. Then the 5th use was in स्पोर्ट्समधला 5th यूज होता. बरेच परम्युटेशन्स आणि कॉम्बिनेशन्स असतात. Then a very big data is created actually from the recording of the matches to the training sessions and workouts and everything. हा खूप मोठा बिग डाटा क्रिएट केला जातो. And now the sensors which are embedded in sports actually help us to understand the game understand करायला आपल्याला मदत करतं. It can also help us to understand the field conditions, weather conditions, and individual performances, and we can see every performance very minutely due to the व्हिडिओ ॲनालिटिक्स मुळे आपण काय करू शकतो तर मग प्रत्येक जो परफॉर्मन्स आहे तो खूप जवळून बघू शकतो. मी तुम्हाला काल हे समजून सांगितलेलं होतं. देन इन ॲडव्हर्टायझिंग ऑल्सो बिग डाटा इज यूज्ड ॲक्च्युली. तर मग फेसबुक, ट्विटर हे जे काही लोक आहेत हे लोक काय करतात तर मग दे कलेक्ट बिग डाटा फ्रॉम यू. ॲक्च्युली दे सी ऑन विच पेज यू आर विजिटिंग, वेअर युअर मोस्ट विजिट्स आर देअर, अँड देन दे स्टार्ट टार्गेटिंग द पीपल. They do the targeted campaigns actually. They are the biggest players in the big data actually. These advertisers are the biggest players in the big data. So we have taken here example of Facebook. Here in Facebook what happens actually, we saw yesterday that in Facebook if you like some page, if you share some page, then that types of pages will be sent to you. त्याच टाईपचे पेजेस तुम्हाला सेंड केले जातात. सो व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युली दॅट दे आर टार्गेटिंग यू, दे आर बंबार्डिंग यू विथ देअर ॲडव्हर्टाइजमेंट्स ऑफ द सिमिलर काइंड. तुम्ही त्या टाईपचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स बघता तर मग त्याच टाईपचे तुम्हाला ॲडव्हर्टाइजमेंट्स दिसायला सुरुवात होतात आणि तुम्हाला बंबार्डिंग करायला सुरुवात करतात ते. सो दिस डाटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक युजिंग डाटा ॲनालिसिस टेक्निक्स. डाटा ॲनालिसिस टेक्निक्स यूज करून हे फेसबुक हा डाटा सगळा कलेक्ट करतो. सेम इज विथ गुगल हे सेम करतं. देन वी सॉ युजेस ऑफ बिग डाटा इन एंटरटेनमेंट अँड मीडिया. एंटरटेनमेंट आणि मीडियामध्ये सुद्धा बिग डाटाचा यूज होतो. पास्ट व्ह्यूजवरती आपण जे काही पास्टला बघितलेलं आहे आपल्या पास्ट व्ह्यूजवरतीच ते आपल्याला रिकमेंडेशन्स देत असतात वेगवेगळ्या टाईपचे. नंतर मग नेटफ्लिक्स आणि यूट्यूब ह्या सगळ्या बिग डाटाचा यूज करतात. कशासाठी तर मग रेव्हेन्यू जनरेट करण्यासाठी. अँड ॲट लास्ट इन दिस वी सॉ दॅट नाव द टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स आर ऑल्सो
trying to the same thing trying to do the same thing which Netflix and YouTube is doing. Netflix आणि YouTube जे करतायत तेच करण्याचा प्रयत्न आता टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स पण करतात. Now in education industry the big data has completely changed the education industry, completely change केलेली आहे education industry, and now there is an dynamic learning for individual student साठी डायनॅमिक लर्निंग आहे. म्हणजे आपण जसं म्हणतो सब घोडे 12%, आता असं नाही आहे. पूर्वीच्याला एज्युकेशन सिस्टीममध्ये खूप मोठा पिटफॉल होता, तो आपण बघणार आहोत परत, की न सब घोडे 12% आपण असं म्हणायचो. बट नाव दिस पॅटर्न हॅज ॲक्च्युली कम्प्लिटली चेंज्ड. सो this we saw actually की ना uses of big data in education industry. पहिला यूज बघतोय आपण की ना स्टुडंटचे चॉईसेस, डिफिकल्टीज, त्यांचं इन्फॉर्मेशन, त्यांना त्यांच्या स्पेशालिटीज हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होतो ह्या बिग डाटाचा. ओके, देन द सेकंड यूज वी सॉ that from the result actually we can gauge the progress of the students. रिझल्टवरून आपण प्रोग्रेस, त्यांच्या स्ट्रेंथ्स आणि त्यांचे विकनेसेस बघू शकतो. दिस विल हेल्प इन गायडिंग द स्टुडंट्स फॉर देअर बेस्ट करिअर. त्यांचं मेंटल मेकअप काय आहे, त्यांचा मेंटल प्रोग्रेस काय आहे, त्याप्रमाणे आपण स्टुडंट्सला गाईड करू शकतो. ओके, दिस वॉज द सेकंड यूज इन एज्युकेशन इंडस्ट्री. देन द थर्ड वॉज that if we did the in-depth study, then this big data will help us in improving the operational effectiveness of the education industries. म्हणजे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्समध्ये जर बिग डाटाचा यूज केला तर आपण प्रत्येक स्टुडंटला हा वेगळा कॅरेक्टर आहे म्हणून ट्रीट करून आपण त्याला चांगल्या प्रकारे एज्युकेशन देऊ शकतो. ओके, अँड द लास्ट थिंग व्हॉट दे सेड वॉज the most important thing that big data has provided, one of the biggest solution to the pitfalls in the education industry, that one size fits all. This example we saw actually yesterday की ना आपण असं म्हणतो की ना सब घोडे 12%, प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट जमायलाच पाहिजे, तर तसं नाही जमत ॲक्च्युली. आणि मग त्याच्यावरती एज्युकेशन इंडस्ट्रीमुळे काय म्हणजे बिग डाटामुळे काय झालं आहे, खूप मोठा चेंज झाला आहे. नाव वी आर ट्रीटिंग ईच अँड एव्हरी स्टुडंट ॲज अ डिफरंट स्टुडंट ॲक्च्युली. तो डिफरंट आयडेंटिटी आहे, डिफरंट स्टुडंट आहे, असं आपण आता ट्रीट करू शकतो ॲक्च्युली. दिस इज द बिग यूज ऑफ बिग डाटा. देन we have seen the innumerable uses of big data in scientific researches, then in geographical phenomenon, and then in helping the smooth working of the government also. Government smooth working करण्यासाठी सुद्धा big dataचा यूज होतो. So now at last we saw that big data is actually a genie in our hands. तो आपल्या हातामधला जिनी आहे. जिनी म्हणजे मी तुम्हाला काल सांगितलं की ना जादूची कांडी फिरवल्यासारखं आहे ते, की आपल्याला जर चांगलं करायचं असेल तर चांगलं होऊ शकेल आणि वाईट करायचं असेल तर वाईट होऊ शकेल. म्हणजे तो अगदी अक्षरशः तो जिनी आहे आपल्या हातामध्ये. आणि मग इट इज इन आवर हँड्स हाऊ टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइंड काइंड. ते आपल्या हातामध्ये आहे की ना त्या जिनीचा यूज चांगल्या कामासाठी करायचा आहे का वाईट कामासाठी करायचा आहे. ॲट लास्ट आय हॅड शोन यू द युजेस ऑफ बिग डाटा. बिग डाटाचे युजेस तुम्हाला शो केलेले होते इथं. ॲक्च्युली दिस इज बिग डाटा अँड देअर युजेस आर रिव्हॉल्विंग अराउंड इट. दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज लोकेशन ट्रॅकिंग, दिस इज एज्युकेशन, देन दिस इज वेदर पॅटर्न, दिस इज ॲडव्हर्टाइजमेंट, दिस इज हेल्थ केअर इंडस्ट्री, दिस इज एंटरटेनमेंट. हॅरी पॉटर दाखवला म्हणून एंटरटेनमेंट आहे ते. फायनान्स आहे. अँड इन दिस 8 sections we saw what is the use of big data actually. मला असं वाटतं की ना हा लेसन तुम्हाला समजलेला असेल. आपण 3-4 दिवस त्याचंच डिस्कशन करत होतो. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द असाइनमेंट सेक्शन ऑफ दिस लेसन. असाइनमेंट सेक्शनला आपण सुरुवात करणार आहोत. पहिल्या एक्स्ट्रॅक्टला सुरुवात करणार आहोत. ओके, असाइनमेंट्स कशा लिहायचे आहेत हे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. नाव आय एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द असाइनमेंट्स फॉर यू. आय एम गोइंग टू रीड द पॅसेज फर्स्ट. पहिल्यांदा पॅसेज वाचणार आहे अँड देन विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज आय एम गोइंग टू रीड द असाइनमेंट्स ॲक्च्युली गिवन इन द फॉर द फर्स्ट एक्स्ट्रॅक्ट.
हे जे असाइनमेंट्स आहेत ते तुम्हाला जसे ह्याच्यामध्ये येतात ते असाइनमेंट्स ॲक्च्युली आपण असं म्हणू की ना तुमच्या एक्झामिनेशनमध्ये जे काही असाइनमेंट्स येतात त्याप्रमाणे हे असाइनमेंट्स दिलेले आहेत तुम्हाला ॲक्च्युली. म्हणजे ग्लोबल अंडरस्टँडिंग आहे, इंटरप्रिटेशन आहे, नंतर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल आहे, पर्सनल रिस्पॉन्स आहे, नंतर ग्रामर सेंटेन्सेस आहेत आणि व्होकॅब्युलरी आहे. ओके, this is 12 mark assignment. Each assignment is actually 12 marks. So I'm going to read the extract for you. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our care, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. The massive data available with us can really work wonders. Friends, do you know what happens when you like a post on Facebook or share a post on WhatsApp or visit any site, make online purchases or watch videos? Yes. Whatever activity we do online is recorded, monitored, and analyzed. So, a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of billions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer, contact center, social media, mobile data, and so on. Data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. Such a big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current competing technologies, and hence, big data analytics is used to give insights that we were previously incomprehensive. Big data analytics is a complex process of examining large and various data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends, and customer preferences. With such a huge data available with industries, they can have innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. Many industries have advanced by miles from their competitors. It is not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. Okay, this is the paragraph on which these activities are best. Before going for the examination, you should read the lesson at least for twice or thrice. दोनदा किंवा तीनदा लेसन वाचणं गरजेचं आहे हे मी प्रत्येक असाइनमेंटच्या वेळेस सांगते ॲक्च्युली. सो इट शुड नॉट बी अन अनसीन पॅसेज फॉर यू. अनसीन पॅसेज नसावा तो तुमच्यासाठी. So we are going to discuss with the first activity of global understanding. Write down four sources of data collection. So चार sources कुठले आहेत data collection चे? See, they have given here what are the four sources of data collection. See, post on Facebook, WhatsApp, site visit, make online purchases. These are the sources of data collections. Means I will mark it here for you for a minute also. A post on Facebook. Okay, this much actually is your first answer. फर्स्ट आन्सर आहे हे. इथं 4 पॉईंट्स तुम्हाला कुठलेही द्यायचे. पोस्ट ऑन फेसबुक असेल किंवा मग व्हॉट्सअप असेल, विजिट वेबसाईट असेल आणि किंवा मेन ऑनलाईन परचेसेस और वॉच व्हिडिओज. ह्या सगळ्यांनी काय होतं तर मग डाटा कलेक्ट होतो. ओके, दीज आर द सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन्स. नाव सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल. डिस्कस हाऊ बिग डाटा इज increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. त्यांनी इथं हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे that data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. तर मग हा इन्क्रीज कसा होतो, हा जो डाटा मिळतो तो इन्क्रीज कसा होतो हे त्यांनी विचारलंय. अँड द आन्सर इज हिअर दॅट बिग डाटा कॅन बी consist of billions and trillions of record.
Big data actually consists of billions and trillions of or records consist करतं बिग डाटा बिलियन्स आणि ट्रिलियन्स कडनं अँड द records of the people from the different sources from the different sources, for example web sales, customer care center, social media, मोबाईल डाटा आणि सो ऑन. ह्या सगळ्याचं हे सगळं कलेक्शन होतं म्हणून तो इन्क्रीज होतो. सो आय एम गोइंग टू मार्क हिअर फॉर द सेकंड आन्सर. This is your second answer actually, answer of your second activity. So I'm going to mark this here with some different color. Okay, now the third activity was proof. Big data analytics is a complex process. Find out the proof from the extract. आता ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, आपण इथे बघितलेलं आहे. सी, बिग डाटा analytics is a complex process. So they are saying that it is a complex process and you have to actually find out the proof. Proof म्हणजे काय, तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर मग त्याचा एव्हिडन्स म्हणजे हे जे सेंटेन्स घेतलेलं आहे हे किती बरोबर आहे, हे कसं बरोबर आहे, हे ह्याचा प्रूफ तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. तर मग हा प्रूफ कुठे आहे ते बघा. तर मग बिग डाटा analytics इथं आहे बघा. बिग डाटा analytics is a complex process of examining large and varied sets of big data to uncover information such as hidden patterns, unknown industries, and customer preferences. It is also increasing actually every time from various sources. It is increasing and so it is complex. हा जो प्रोसेस आहे हे इन्क्रीज करतंय आणि म्हणून ते कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. इन्क्रीज होतंय ते, वाढतंय ते, म्हणून ते सगळं कंबाईन करणं हे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. सो दिस इज द आन्सर ऑफ युअर थर्ड ॲक्टिव्हिटी. देन see your fourth activity. It is personal response activity. When you are asked for personal details on social media, what precautions will you take? बघा, आपल्याला बऱ्याच वेळा सोशल मीडियावरती तुमचे प्रायव्हेट डिटेल्स विचारले जातात, पर्सनल डिटेल्स विचारले जातात. मीन्स ॲज युअर फोन नंबर अँड युअर ईमेल ॲड्रेस अँड देन युअर हाऊस ॲड्रेस वगैरे. तर मग हे सगळं जर विचारलं तुम्हाला तर तुम्ही काय प्रिकॉशन्स घेणार आहात. सो तुम्ही काय प्रिकॉशन्स घेणार आहात. सो इट इज ऑब्वियस दॅट यू शुड गिव्ह द ईमेल आय डी वेअर युअर नेट बँकिंग इज नॉट अटॅच. नेट बँकिंग अटॅच नाही आहे असा ईमेल आय डी तुम्हाला द्यायचा आहे. You should always take care that the site which is asking to you this personal details should be a genuine site. जेन्युइन साईट असावी, फेक साईट नसावी. ॲक्च्युली ह्याचा स्टडी पहिल्यांदा केला पाहिजे आणि त्यावेळेसच पर्सनल डिटेल्स द्यायला पाहिजे. And the most important thing is that when you are giving your personal details on any social media, it is most important that you should not put your photographs on it. म्हणजे कुठलेही म्हणजे ऑब्जेक्शनल फोटोग्राफ्स किंवा मग तुमचे फोटोग्राफ्स किंवा प्रायव्हेट फोटोग्राफ्स इथे टाकू नका, कारण का त्याचा यूज कसाही होऊ शकतो ॲक्च्युली. आणि मग हे सगळे प्रिकॉशन्स तुम्ही घेतले पाहिजेत सोशल मीडियावरती. You should always log out from the social media, and when you are using the social media, if you are using the social media from some another device than your own device, म्हणजे तुम्ही तुमच्या मोबाईलपेक्षा किंवा तुमच्या लॅपटॉपपेक्षा तुमच्या मित्राच्या किंवा तुमच्या मैत्रिणीच्या किंवा तुम्ही कुठंतरी सायबर कॅफेमध्ये जाऊन जर तुम्ही तुमचं सोशल फेसबुक, ट्विटर किंवा हे जे अकाउंट जर उघडत असाल किंवा ओपन करत असाल तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर तुम्ही हे जर ज्यावेळेस तुम्ही तिथनं उठताय किंवा ते ज्यावेळेस बंद करताय त्यावेळेस तुम्ही सगळीकडनं साइन आउट होणं खूप गरजेचं आहे. ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशन्स विच यू हॅव टू टेक. Then see the fifth activity is of language study. There is a revolution in the lifestyle of people. Frame a rhetorical question. Rhetorical question frame करायचं आहे.
तर मग रेटोरिकल क्वेश्चन कसा फ्रेम करायचा, यू हॅव टू टेक द हेल्पिंग वर्ब ॲज अ फर्स्ट, पहिल्यांदा हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा आहे आणि तो जर पॉझिटिव्ह असेल तर तो निगेटिव्ह करायचा आहे. म्हणजे आपण जो क्वेश्चन टॅगमध्ये करत होतो तोच प्रकार आहे, फक्त हा उलटा प्रकार आहे. देर इज अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल, तर मग ह्याचा रेटोरिकल क्वेश्चन कसा होईल, इजंट देअर अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल. इजंटने सुरुवात होईल, इजंट देअर अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल. ओके. Then second one is all the industries are trying to reap maximum benefit from it. आता त्यांनी काय करायला सांगितलंय, तर चेंज रिराईट द सेंटेन्स युजिंग प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये हे सेंटेन्स चेंज करायचं आहे. सो प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस म्हणजे काय आलं पाहिजे, हॅव बीन आलं पाहिजे आणि वर्बला आय एन जी हे सफिक्स आलं पाहिजे. आय एन जी सफिक्स शुड बी कम टू द वर्ब. सो ऑल द इंडस्ट्रीज हॅव बीन ट्राईंग टू रीप द मॅक्झिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. तिथं आरच्या इथं हॅव बीन आलं पाहिजे. ओके. सो दॅट विल बी प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. नाव see the activity of vocabulary. Find out the words from the extract which mean change ला त्यांनी word मागितलेला आहे. Change means actually revolution. It is given here in your paragraph. First, this word is actually the answer of your first one. Okay. Wait, I will change some color. It is very dark. Okay. So okay. So change म्हणजे काय, तर रिव्होल्युशन. देन सेकंड वर्ड इज आय थिंक इनॉर्मस. इनॉर्मस मीन्स ह्यूज. ह्यूज हा इथं वर्ड आलेला आहे. ह्यूज अमाऊंट ऑफ डाटा इज कलेक्टेड. वेट 1 minute, I will show you where it is. See, huge means enormous actually. The enormous अर्थ ह्यूज आहे. Then the third one is impossible to understand. Impossible to understand म्हणजे काय, इनकम्प्रेहेन्सिबल म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँड करायला इम्पॉसिबल आहे, कळत नाही आहे तुम्हाला, त्याचा अर्थ आहे इनकॉम्प्रिहेन्सिबल. आणि फोर्थ वन आहे तुमचा वर्ड जो आहे तो आहे ऑब्झर्ड. ऑब्झर्ड म्हणजे काय, तर सी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्झर्ड हिअर. मॉनिटर्ड. मॉनिटर्ड मीन्स ऑब्झर्ड ॲक्च्युली तुम्हाला ऑब्झर्व केलं जातं तुम्हाला. So this is your activity number first, your assignment number first. I hope that you have understood how to write the assignment. You have to write this assignment in your notebook actually. तुमच्या नोटबुकमध्ये हे असाइनमेंट लिहायची आहे, आन्सर्स लिहायचे आहेत. मी पूर्वी पण सांगितलेलं आहे की ना आन्सर्स लिहायचे आहेत. यू आर नॉट सपोज टू राईट द क्वेश्चन्स ॲक्च्युली. ओके. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ. यू आर इन अ लॉकडाऊन. लॉकडाऊनमध्ये आहात, घरीच राहा, सुरक्षित राहा. कीप सोशल डिस्टन्स, वेअर मास्क, वॉश युअर हँड्स रेग्युलरली. तुमचे हात वारंवार धुवा. तुम्ही म्हणाल की ना मॅडम प्रत्येक लेक्चरला हेच सांगता तुम्ही, बट द कंडिशन इज नाऊ गोईंग बॅड टू वर्स आय थिंक अँड टू वर्स्ट. कंडिशन खूप वाईट होत चाललेली आहे. यू नो डेली द पेशंट्स इन बारामती आर इन्क्रीजिंग फ्रॉम every day the count of the patients is more than 100 patients. 100 पेशंट्स पेक्षा जास्त पेशंट्स आहेत दररोज बारामतीमध्ये इन्क्रीज होणारे. सो यू हॅव टू बी सेफ ॲट होम. तुम्ही तुमची काळजी घेतली पाहिजे, तुमच्या घरच्यांची पण काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. दोनच गोष्टी खूप महत्त्वाच्या पाळा की ना मास्क वापरा कुठेही जाताना आणि हात कंटिन्युअसली धुवायचे आहेत 20 सेकंदासाठी. ओके. ह्या दोन गोष्टी तुम्ही खूप पाळल्या तर यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस डिसीज ऑफ कोरोना. आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा तुम्ही जिथं जाल तिथे. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.